Welcome to ACT class. Okay, in previous sessions we are discussed about pre-stressed concrete in the last chapter. In today's session we are discussed about modern surveying equipments. Okay, so this is the today topic. So in this chapter we have to know about the modern equipments of survey. So the first modern equipment of survey, starting from EDM, total station, auto level, GPS and IS. These are the some of the model surveying equipment. Okay, model surveying equipment. So what are the purposes of the model surveying equipment? Every equipment has some purpose. That is, for example EDM. So EDM is nothing but electronic distance measurement. So electronic distance measurement is used for measuring the distances. And total station, for total station or by using total station are used for finding distances, angles, bearings. We can conduct traversing and also we can compute the volumes also. So this is the purpose of total station. Coming to the auto level, the auto level is used for leveling purpose. And GPS, so GPS is nothing but global positioning system. And next GIS, so GIS is geographic information system. So that GPS and GIS is a satellite based surveying systems. So GPS is used for regular navigation system and GIS is used for getting the information about mineral resources. Okay, so these are the some of the modern survey equipment. In this chapter we know about the brief description of EDM. So that nothing but principles of EDM, and next types of EDM, and next features, and next uses of EDM, and next for global positioning system, what is meant by global positioning system, applications in civil engineering, and next advantages and disadvantages for global positioning system. And next for GIS is definition of GIS, and next types of GIS, where the map projections in what are the map, and next map projections in GIS. So applications of GIS in civil engineering. These are the contents we are discussed in this chapter. In today class we know about the instrument of EDM. So what is EDM, and next principle of EDM. So EDM, generally EDM is nothing but electronic distance measurement, and next EDM is used for measuring the distances and also for the fast cavitation of distance between 2 points. The purpose of the EDM is measuring the distance and fast cavitation. And next principle and working of EDM. So principle and working of EDM. So EDM is generally worked on the principle of electromagnetic waves. So electromagnetic waves is nothing but EM waves. EM waves have the following properties. So the following properties are wavelength, frequency, phase, time period and velocity. So these are the properties for electromagnetic waves. So next, what are the EM waves. So EM waves consist of electric and magnetic field propagating through space carrying electromagnetic radiant energy. So electromagnetic waves has two fields, nothing but electric field and magnetic field. So remaining space consists of electromagnetic radiant waves. So ఎలక్ట్రిక్ EM వేవ్స్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఉంటాయి. సో ఈ రెండింటితో పాటు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియంట్ ఎనర్జీ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉండిద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఈఎంలో వచ్చేసరికి ఈ ఈఎం వల్ల కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ఎక్స్ రేస్,
గామా రేస్, యూవీ రేస్, ఐఆర్, మైక్రోవేవ్, ఎఫ్ఎం, ఏఎం, లాంగ్ రేడియో వేవ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది రేస్. సో and next 10 power 24 to 10 power 9, this is in the hertz, that is nothing but frequency. And next 10 power 16 to 10 power 8, that is nothing but lambda, that is wavelength. So frequency and wavelength, frequency is inversely proportional to the wavelength. ఓకే, సో ఇదిగోండి ఇక్కడ నార్మల్గా వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే ఎక్స్రేస్ కానీ గామా రేస్ కానీ యూవీ, ఐఆర్, మైక్రోవేవ్, లాంగ్ రేడియో వేవ్స్ వచ్చేసరికి నార్మల్గా ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కలర్ ఇండికేషన్ ఒకటి ఉంది. సో ఆ కలర్ ఇండికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఈఎం వేవ్స్. సో ఈ ఈఎం వేవ్స్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే కాకుండా ఈ ఈఎం వల్ల రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్, లైట్, అల్ట్రా వైలెంట్, ఎక్స్రేస్ అండ్ గామా రేస్ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈఎం వేవ్స్ ఆర్ extremely complex in nature and can be represented in the form of periodic sinusoidal curve. So this is the sinusoidal curve. సో ఈఎం వచ్చేసరికి ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వచ్చేసరికి సైనోసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్లో ఉంటాయంట. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ది సైనోసాయిడల్ వేవ్. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ జనరేషన్, ప్రొపగేషన్, రిఫ్రాక్షన్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ రిసెప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ వచ్చేసరికి జనరేషన్, ప్రొపగేషన్, రిఫ్రాక్షన్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ రిసెప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఉంది కదా, సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క జనరేషన్ కానీ, ప్రొపగేషన్ కానీ, రిఫ్రాక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ రిసెప్షన్ వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈడిఎం అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ది ఈఎం వేవ్స్ ఫర్ ది వర్క్ ఆఫ్ ఈడిఎం ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఇది సైనోసాయిడల్ కర్వ్. సో ఈ సైనోసాయిడల్ కర్వ్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేవ్ లెంత్, యాంప్లిట్యూడ్, క్రస్ట్, టఫ్. సో వేవ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ క్రస్ట్ అండ్ టఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వేవ్ లెంత్. సో క్రస్ట్ వచ్చేసరికి టాప్ పోర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ బాటమ్ పోర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రఫ్. సో టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఏంటి, ఆల్రెడీ ఈఎం వేవ్లో నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి అన్నాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డయాగ్రామ్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డయాగ్రామ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ డయాగ్రామ్. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ వచ్చేసరికి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క కాంబినేషనే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క రేడియేషన్. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి దీంట్లో ఓన్లీ ఎక్స్రేస్ అండ్ నెక్స్ట్ గామా రేస్ మాత్రమే ఉంటాయి. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ 3 వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉన్నది నథింగ్ బట్ ప్రొపగేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్లో ఉన్నది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆసిలేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ గామా రేస్ నథింగ్ బట్ ఈ ఎక్స్ రేస్కి ఆపోజిట్లో అంటే ఎక్స్, వై, జెడ్. ఆ జెడ్ వేవ్లో వచ్చేసరికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆసిలేషన్. సో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ రెండు వచ్చేసరికి పర్పెండిక్యులర్గా ఫామ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది వేవ్ లెంత్. This is the distance between identical points in the adjacent waves or consecutive waves of an EM wave. So this is the ఈ వేవ్ లెంత్. సో ఈ వేవ్ లెంత్ వచ్చేసరికి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ క్రస్ట్ అండ్ ఏ ట్రఫ్. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఐడెంటికల్ పాయింట్స్ ఇన్ ది అడ్జసెంట్ వేవ్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ వేవ్. సో ఇదిగోండి సైడ్ రెండు వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దీన్నే నథింగ్ బట్ ఈ రెండు వేవ్స్ యొక్క రెండు అడ్జసెంట్ వేవ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్నే నథింగ్ బట్ వేవ్ లెంత్ అన్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్
పర్ సెకండ్కి అయితే రన్ అవుతాయో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ని నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నారు. సో ఇదిగోండి దిస్ ఈజ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ డయాగ్రామ్. సో హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసరికి వేవ్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, అండ్ నెక్స్ట్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వేవ్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి, అప్ టు ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద యూనిట్స్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ హెడ్జ్. సో frequency is inversely proportional to the wavelength. So frequency is inversely proportional to the wavelength. So if electric field is inversely proportional to the wavelength is nothing but wavelength increase అవుతూ ఉందనుకో ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతూ ఉంటే వేవ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ది frequency. And next for time period, so time period is nothing but time taken to complete one cycle or one wavelength. So time complete in one cycle or one wavelength. So one cycle కానీ వన్ వేవ్ లెంత్ కానీ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి టైం అదేనేది ఎంత టైం తీసుకునేది అని మెజర్ చేయడాన్ని నథింగ్ బట్ టైం పీరియడ్ అన్నారు. సో నెక్స్ట్ వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ an electromagnetic wave in free space is the speed of light. So ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అనేది ఎంత స్పీడ్తో, ఓకేనా, సో ఎంత స్పీడ్తో అనేది ఫ్రీ స్పేస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఎంత స్పీడ్తో పాస్ అవుతుంది అనే దాన్ని నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ అన్నారు. సో వెలాసిటీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, so this is represented by the letter c. c is nothing but 3 into 10 power 8 meter per second. ఒక్క సెకండ్కి వెలాసిటీ ఎంత ఉండాలి ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్? 3 into 10 power 8. దిస్ ఈజ్ ది న్యూమరికల్ వాల్యూ అండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 2,99,29,29,97,92,458 meter per second. This is the exact value for the velocity. And next phase, electromagnetic field, lambda f equal to c, where lambda equal to wavelength lambda. So lambda equal to nothing but wavelength, and next frequency is nothing but f, and next velocity v equal to c. Okay, so next for phase, it is used to identify the fractional part of a wavelength. This gives the accuracy. Fractional part of a wavelength ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫేస్. సో ఈ ఫేస్ వచ్చేసరికి సైనోసాయిడల్ కర్వ్లో వచ్చేసరికి ఏ పాయింట్ సి పాయింట్. సో అబ్జర్వ్ ఏ పాయింట్ అండ్ ఐ పాయింట్. సో ఏ పాయింట్ వచ్చేసరికి కొంత కిందకు అనేది ఎలాంగేట్ అయింది చూడండి, ఈ కర్వ్ వచ్చేసరికి కొంత కిందకు ప్రొజెక్ట్ అయింది, అండ్ నెక్స్ట్ ఐ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కూడా కొంత కర్వ్ వచ్చేసరికి కొంత పైకి ప్రొజెక్ట్ అయింది. సో ఆ ఫ్రాక్షన్ని కూడా మనం మెజర్ చేయడానికి ఈ ఫేస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. సో అది నథింగ్ బట్ ఒక ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ 0, ఏ పాయింట్ దగ్గర 0, అండ్ నెక్స్ట్ బి పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసరికి 90 degrees, అండ్ నెక్స్ట్ సి పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసరికి 180 degrees, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డి పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 275, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ దగ్గరకు వచ్చేసరికి 360. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫేస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఫర్ electromagnetic wave. And next this is the phase. So ఇదిగోండి దిస్ ఈజ్ ది వన్ సైకిల్. సో క్రస్ట్ ట్రఫ్, దిస్ ఈజ్ ది క్రస్ట్. దీంట్లో వచ్చేసరికి టైం పీరియడ్, ఎంత టైం పీరియడ్ అంటే ఎంత టైంతో అనేది ఇదవుతుందో దాన్ని నథింగ్ బట్ టైం పీరియడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్, అండ్ నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ amplitude. So next where L equal to CT, nothing but C by F. This is the diagram for the time period. So these are the properties of these are the properties of
electric distance measurement. So electric distance measurement is nothing but electric distance measurement, electronic distance measurement is works under the principle of electric magnetic waves. The properties for the electric magnetic waves is wavelength, frequency. So these are the properties of electromagnetic waves. So electronic distance measurement works on the principle of electromagnetic waves, and the properties are wavelength, frequency, phase, time period, velocity. So wavelength is distance between the identical point in the adjacent waves are consecutive waves, and next frequency is number of cycles per second is nothing but frequency, and next time period is time taken to complete one cycle or one wavelength, and next velocity is nothing but speed of an electromagnetic waves in free space is the speed of light, and next phase. So phase is nothing but phase are used to identify the fractional part of a wavelength. The range of a phase is from 0 to 360 degrees. So this is the properties. And next coming to the principle of EDM. సో ఈడిఎం ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్టర్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతున్నాయి. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి జనరేట్ అవ్వగానే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే రిసీవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రిసీవర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్కి రిఫ్లెక్టెడ్ పాత్. సో నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్టర్ దాకా రీచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి త్రూ రిఫ్లెక్టెడ్ పాత్ ద్వారా బ్యాక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈడిఎంకి వచ్చేసరికి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ సైకిల్. దిస్ ఈజ్ ది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈడిఎం. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి డి నుంచి అంటే ఏ టు బి డిస్టెన్స్, అండ్ నెక్స్ట్ డి డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి నథింగ్ బట్ ఫార్వర్డ్ పాత్, అండ్ నెక్స్ట్ డి డాష్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి రిఫ్లెక్టెడ్ పాత్. సో ఈ డి డాష్ దగ్గర యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఏమో 5 = 0 degrees, అండ్ నెక్స్ట్ 5 = నథింగ్ బట్ 180 degrees. ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ దగ్గర బి దగ్గర కర్వ్స్ వచ్చేసరికి అండ్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈడిఎం. సో ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ వైజ్గా ద ఈడిఎం జనరేట్ ఏ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ది రిఫ్లెక్టర్. సో ఈడిఎం వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సిగ్నల్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది, అక్కడి నుంచి రిసీవర్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది, అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సిగ్నల్ వచ్చేసరికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ రికార్డ్స్ ది టైమ్ ఫ్రమ్ ది ఈఎం వేవ్ టు ట్రావెల్. సో ఆ రిసీవర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అక్కడి నుంచి ఈఎం వేవ్ వచ్చేసరికి ఆ రికార్డర్ వచ్చేసరికి ఈఎం వేవ్ వచ్చేసరికి ఎంత టైంతో అంటే ఎంత టైమర్ ఈఎం వేవ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడానికి అని చెప్పి దాన్ని రికార్డ్ చేసిద్ది, అండ్ నెక్స్ట్ నో ది డిస్టెన్స్. ఆ తర్వాత ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అయింది. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we know the formula, nothing but velocity into time. So that is the distance. But here 2d = c into t. సో చూడండి 2d అని అంటే నథింగ్ బట్ ఫార్వర్డ్ పాత్ ఒకటి ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్వర్డ్ పాత్, అండ్ వాటిని రెండు డిస్టెన్స్లు అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ 2d దట్ ఈక్వల్ టు c into t. c into t ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ c అండ్ నెక్స్ట్ టైం t. సో d = c into t by 2. And next EM measures the same distance with EM waves of different wavelengths and frequency for better accuracy. సో ఒకటే డిస్టెన్స్ మనం మెజర్ చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే యాక్యురసీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ పార్ట్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ వేవ్ లెంత్ అబ్టైన్డ్ బై ఫేస్ కంపారిజన్. సో ఫేస్ అనేది కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇన్కంప్లీట్ వేవ్ లెంత్ అనేది అప్టైన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈడిఎం. అండ్ నెక్స్ట్ అసలు జనరల్గా ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఫస్ట్ జనరేట్ అవటం, అండ్ నెక్స్ట్ మాడ్యులేషన్, అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొపగేషన్, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రిసెప్షన్, అండ్ నెక్స్ట్ డిమాడ్యులేషన్, అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ మెజర్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈడిఎం.
సో ఈడిఎం ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ జనరేట్ అవడం. సో ఆ జనరేట్ అయిన దగ్గర నుంచి మాడ్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ఆ మాడ్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ జరిగింది. సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ప్రొపగేషన్ అనేది జరిగి అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్షన్ అనేది రిఫ్లెక్టర్ అంటే నథింగ్ బట్ రిసీవర్ దాకా వెళ్ళింది. సో ఆ రిసీవర్ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆ రిఫ్లెక్షన్ కంటిన్యూషన్ రిసెప్షన్. సో ఆ రిసెప్షన్ తర్వాత మాడ్యులేషన్ కాస్త బ్యాక్ కాబట్టి ఫార్వర్డ్ అయ్యింది, డిమాడ్యులేషన్ అయ్యింది. అక్కడ తర్వాత డిమాడ్యులేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్టెన్స్ అనేది మెజర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది ఆర్డర్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఈడిఎం, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ టైప్స్. సో ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ జియోడిమీటర్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈజ్ డిస్టోమాట్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెల్యూరోమీటర్. So first one is geodemeter. So geodemeter is nothing but light wave instrument, and next distomat is nothing but infrared wave instrument. And next third one is tellurometer. Tellurometer is nothing but microwave ఇన్స్ట్రుమెంట్. టైప్ ఆఫ్ ది వేవ్ని బట్టి టైప్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ మారింది. సో లైట్ వేవ్ వచ్చేసరికి జియోడిమీటర్, ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్ వచ్చేసరికి డిస్టోమాట్, మైక్రోవేవ్ నథింగ్ బట్ టెల్యూరోమీటర్. సో జనరల్గా మైక్రోవేవ్, సో ఆ మైక్రోవేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెల్యూరోమీటర్. సో టెల్యూరోమీటర్ వచ్చేసరికి లాంగ్ రేంజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఈక్వల్ టు 30 to 30 GHz. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది tellurometer. And next visible light. So visible light is nothing but light wave instrument. So light wave instrument is nothing but geodemeter. So ఈ geodemeter యొక్క రేంజ్ వచ్చేసరికి మీడియం రేంజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసరికి ఫ్రీక్వెన్సీ 5 × 10⁻14 హెర్ట్జ్, దట్ ఈస్ geodemeter. And for the distomat, this is the short range instrument. The frequency for this short range instrument is 3 × 10⁻14 hertz. Okay, this is the EDM equipment classification. So infrared distomat is a short range instrument, geodemeter is a medium range instrument, and next tellurometer is a long range instrument. Short range instrument frequency is 3 × 10⁻14 hertz and medium range instrument is 5 × 10⁻14 hertz, and for tellurometer the range is from 33 to 30 GHz. Okay, so this is the EDM. So brief description about types of EDM. So in case of light wave instrument, it uses modulated light waves. It is developed in Sweden. Range of this instrument is 3 km per day and next 2.5 km night. Accuracy is 0.5 to 5 mm per kilometer distance. So light wave is nothing but modulated light wave. ఇది స్వీడన్లో డెవలప్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ డే టైంలో వచ్చేసరికి దాని యొక్క రేంజ్ 3 km అండ్ నెక్స్ట్ నైట్ టైం వచ్చేసరికి 2.5 km. యాక్యురసీ వచ్చేసరికి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి 0.5 to 5 mm per kilometer distance. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది లైట్ వేవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దీంట్లో వచ్చేసరికి ప్రిజమ్ రిఫ్లెక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ టు బి మెజర్డ్. దీంట్లో ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ వచ్చేసరికి దీంట్లో ప్రిజమ్ రిఫ్లెక్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. సో ప్రిజమ్ రిఫ్లెక్టర్స్ వచ్చేసరికి ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అప్పుడు మెజర్ చేసిద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ లైట్ అండ్ ఎకనామికల్ కెన్ బి మౌంటెడ్ ఆన్ థియోలైట్. దీంట్లో ఈ థియోలైట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి, లైట్ అండ్ కాస్ట్ పరంగా ఎకనామికల్ అండ్ యాక్యురసీ వచ్చేసరికి +or-10 mm. ఇన్స్ట్రుమెంట్ రేంజ్ వచ్చేసరికి అప్ టు 3 km. సో డిస్టోమాట్ నథింగ్ బట్ నేమ్ D1000 అండ్ నెక్స్ట్ DISTOMAT D155. సో దిస్ ఈజ్ ది అబౌట్ డిస్టోమాట్. అండ్ ఫర్ ది టెల్యూరోమీటర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్వెంటెడ్ బై ది Dr. T.L. Wadley in
1915 సౌత్ ఆఫ్రికా. దీంట్లో వచ్చేసరికి బ్యాటరీస్, ఈ బ్యాటరీస్ యొక్క వోల్ట్ వచ్చేసరికి 12 to 24 వోల్ట్స్. ఇది ఈ మైక్రోవేవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చేసరికి జనరల్గా డే టైంలో యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నైట్ టైంలో యూజ్ చేయొచ్చు. దాని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసరికి 100 కిలోమీటర్స్. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసరికి 2 యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్టర్ యూనిట్ అండ్ నెక్స్ట్ ద అదర్ యూనిట్ ఈజ్ రిమోట్ యూనిట్. దిస్ ఈజ్ ది టైప్స్ ఆఫ్ EDM. సో టైప్స్ ఆఫ్ EDM ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లాసిఫికేషన్. సో క్లాసిఫికేషన్లో వచ్చేసరికి మైక్రోవేవ్ వచ్చేసరికి మైక్రోవేవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, లైట్ వేవ్. దీస్ ఆర్ ది బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ classification of EDMs. Not only for microwave instrument, so microwave instrument consists of skilled labor to operate and also a speech faculty is provided to each operator to interact during మెజర్మెంట్స్. సో మెజర్మెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అని అంటే కరెక్ట్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడానికి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు ఆపరేషన్ అనేది చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ది మైక్రోవేవ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. మా టుడే సెషన్ ఈజ్ ఎండెడ్. థ్యాంక్ యూ.